ثما تسير يزول مس الخير مرة في اللون كون ويكون متي طفرن تسكيتنون ثمغليغا في ذمسان سيتي لي زرين ذمسان سيتي لي زرين الاقتصادية ثم زوروتي وطوناكيان قرو وقبل قوراكين رمضان نختاريتي وكان المسلاي غاف تزوري ثيس سبعة المسلاي بعدا لك يون يرقزن تزوري ثيس سبعة دي ثمورتنا مس بشير درايس سيدي غن المسلاي غاف وسارونس انقرو العربي بالمهيدي زامولاكين نغيروا ولي واكي مقرن سارو غي نروجا شحال يسقسنا ياكي دي ثقرا يقول لي فرج ضربي ولاني جزائريين ناشط سي جزائريين سارون بشير درايس مكان راه مسلاي في حريشاكين السينما سمتا دي ثمورتنا ودا شو اكزمر اديو حريشاكين ابدا اذا دون غمو دي ثمورتنا صرف ثم قرانا استرحب سماس بشير درايس ازول صوفيسكي ازول فلاك ازول فلاونك امشي لا بشير سافا الحمد لله سافا زمرد اني ثلاث رد شطح النحثات اني اوف وراه دي فيغ بور نخدم جوست لافون بروميير اون فا بريباري اسمو جات العقل شحال 6 يسقسنا كاين 5 يسقسنا درجه لافون بريمير هكا عاد نغالم بلا شك غير العضيله كاين غير الروتارا كاين ولكن هاثن ولي لافون بريمير نعطيك تمزورو تسرو كاين بالمهيدين ومشارة ديالي وسنعتينا السماء دي زغوان السينما داكي ديال الجزائر نعاودو كما ظل هاثن بلا شك دي تسكين دي فاسكيون هذا لي فيستيفال اراديلين ذاكين دي فران نتمورتو سرو بالمهيدين نغد لك ماس بشر درايس بلا شك راح يشكي ان السينما ذاكي دي ثمورتنا لما هاثو قبل نزوير سو سيرون بشير درايس الدنيا ثلاث لافون بريمير الناس نعسنا تنسيتي كنت مزورت الدور ثاكي كان اعدان وقبل المسلايه فهمتي دي لا لقدي الشاكيه كنا جدولين اخران تونيوين هكاك سيكونس سيرون العربي بالمهدي الماس بشير درايس نحب ندخل معاكم في النظام نحب نلفت السلاح ويا بارتو qu'est-ce qui se passe Parmi le midi, vous êtes en état d'arrestation. Faites-le. ما تحيرش يا با ما تحيرش عليا با ما تبكيش يا با Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Le FLN est décapité. La Casbah est entre nos mains. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et nous le savons. لازمنا نتحصلوا على إجماع الشعب. الشعب تاني لازم يفهم اللي هذه ثورة. يعني لازم نكتبوا بيان يفهم فيه بلي افلان حزب سياسي تاعو بلي الجبهة التحرير الوطنية تحارب الاستعمار حتى الاستقلال بدون أي شرط. Il faut un encadrement stratégique. Je vous propose la primauté du politique sur le militaire. أنا عسكري وما نقبلش أوامر من عند واحد سياسي. كل كما رانا قيادة عسكرية. العربي صح كاين حوايج ياسر ما نتفاهموش فيهم كيما كاع الناس بصح هدفنا واحد هذه ما لازمش تنحم راسك رد بالك تنحم راسك. Capitaine, je pense qu'on tient Ben Reda. Il a une location de Cholet à l'agence Zanetachi. Si vous pensez avoir eu le chef, il serait peut-être inutile de torturer des hommes. L'indépendance de l'Algérie est inévitable à présent. Allah fait rohkek. Je pense pas qu'il a reçu le message. Sûrement, il a passé la nuit ailleurs. Monsieur, qu'est-ce que ça vous fait de tuer des femmes et des enfants avec vos bombes? ما نقدرش نضيع لك وقتك مليكة. est maté, le FLN est démantelé. C'est fini. كارون العربي بالمهيدين مس بشير الدرايس نولك تقصد دولة ليليونات يعني كن وضرك بشير ما كن ورجين ثوالد اسيرو يا جوزر هذا شو دحول فينك نا 3 سنتيم وينك تتعاود تولي ثيوني وينك اسيرو صافي 3 اللي يحفظ ديك ديجا ولا avec une nouvelle vision parce que ça fait 2018. Bon, il y a de nouvelles versions maintenant. Ça, on a montré une première version, mais on a d'autres versions. أسألوا يقول أسوا ووال بلا ما تزرم donc voilà je suis content عندنا تزرم ils vont juger et
il est temps aujourd'hui de tout dire. C'est fini, presque 70 ans. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de diffamation, c'est de l'histoire. Il faut la prendre comme elle est, c'est notre histoire. Ceux qui ont libéré le pays, c'est des êtres humains avec des défauts, avec des faiblesses, avec des... Voilà, donc je suis content que les autorités ont finalement accepté le film. On a touché peut-être des petites phrases qu'ils ont jugées blessantes, mais c'est pas grave. Mais en grosso modo, on n'a pas coupé, on n'a pas... تقبل الدنا ولا تمسات جامس درايس ملاش الفيلم كي فيك تنعتصافض وقبل هذه تواخدم ذي الخدمه ينس ولا عتبدي غنا بري الخدمه ينس خاصو لما نورمالمون يما كان سيدي كذا سيرو الى قضاين ناسيب اتاسي نعيا في لا بريباراسيون لو تورناج من بعد لو بلوكاج c'est la délivrance, c'est le soulagement, mais le plus gros travail il reste à faire. Il faut que la diffargue ça, il faut que maintenant en Algérie, à l'étranger, c'est un travail, c'est beaucoup de travail. سنتنروح كان يوث تدرد البلوكاج صافي 5 يسوق سنايقين نهضر على كان المسليه كان فو سيرو يا كي صافي 5 يسوق سنايقين نقات لا تمثلت نوطاس هاث ميت سوثرن ايوا كانت تقصد الفيلم كي غادي ثقالات قولمتو فم دا كونسونسوس كي الدنيا خاصو لما دابا كان مزيان كان دي باس با مينوت ترونت ذا شو اكزاكتومون اي غار سي 65 سيكونس مغلي غار 40 سينا كاين غالن ذا شو هاتي دينا بشير درايس اختار ماشي داكشي دينا انا بريتو تاع كونتي دي في هيستوريك ماشي داكشي دي سنو الفان اشو كنا كنت اي غار باسكو depuis l'indépendance, nous avons les films de guerre, des batailles, des maquis. Quand ils ont fait ce film, c'est un film politique. C'est pas un film de guerre. C'est un choix. On a un film politique, tout l'aspect politique, intellectuel, la préparation de novembre. On est revenu depuis les années 40. La Soumam, les conflits entre la guerre de leadership entre les délégations extérieures avec les gens de l'intérieur, le CCE, le conflit Abban Ramadan Ben Mehdi, plutôt Abban Ramadan Ben Bella, le conflit Ben Mehdi Ben Bella. Et ça, pour eux, c'était nouveau. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. C'est vrai que ça choque. Quand on n'a pas l'habitude, il fallait du courage politique pour montrer ça au public. Donc, bon, c'était impossible de 65 séquences. Donc, bon, tout ce qui est histoire et tout ça, on a corrigé. Mais on a coupé peut-être quelques phrases, qu'ils ont jugées blessantes. Et voilà, donc je suis content que le film soit accepté et que les Algériens puissent le découvrir. Parce que le congrès de la Soumam et tout ça, on a vu ces 3 dernières années sur les réseaux sociaux, ça continue la polémique. Hein. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens qui pensent que le congrès de la Soumam c'est un putsch contre le 1er novembre. Et voilà, c'est une polémique qui continue même 70 ans après. Hein. Mais la savez qu'il y a un pourquoi un peu de notre histoire alors qu'il y a des ذم زروينا سوين يشبحن ذيك سوين من لون البارك أي نوجدي ثي غير بريتون d'indépendance مازال نوجدي وكنا دنيني غم زروي وكنا دنيني تيدت يتزايرين غم زرويون سفر عاس باش كي ذي كذي لسنا دي ليبر وثنا غرارة ذو غرابة زون غرارة دي لكل كشتبغي ذي تسنع تسوق من النظام ديال السينما أي غير نوجد نغنوا يوجدن ذي الشاب ذي مضبران ذي Après l'indépendance. Après l'indépendance, il y avait le conflit, l'armée des frontières avec l'intérieur. Donc, comme il y avait une guerre, il y avait un conflit, il y avait des gens qui étaient en prison, d'autres. Ils ont préféré mettre l'histoire dans le placard pour éviter encore une guerre et tout ça, pour calmer les choses. Donc, ils ont dit un seul héros, le peuple, et donc on ne parlait pas de ces choses-là. Donc c'est leur faute, c'est qu'ils auraient pu commencer à parler de ça petit à petit. Eux, ils ont tout fermé jusqu'à 2009 ou 2010, ou 2007 plutôt, on a dit on va maintenant faire des films. Et effectivement, quand on a caché des choses pendant 50 ans, et effectivement, quand on commence à les déballer, ça choque. Il fallait progressivement raconter ces histoires, les tabous, les conflits Soumam, pas Soumam, 1er novembre, pas 1er novembre.
Et donc, il a effectivement, la première fois où ces choses sortent, c'était dans mon film. Mais c'est de leur faute. Ils n'ont pas habitué. On n'a pas assez parlé de l'histoire algérienne dans l'école, on a caché des choses, on a camouflé. Et effectivement, aujourd'hui, les gens arrivent et disent c'est quoi, pourquoi beaucoup m'ont reproché, ils pensent que j'ai défamé. Alors que moi, j'ai rien inventé. Abban Ramadan, tout ce qui se dit sur Abban Ramadan, c'est écrit. On prend le courrier du Caire, voilà, tout est écrit. Moi, j'ai rien inventé. Moi, j'ai aucun compte à régler. Moi, je suis né presque 10 ans après l'indépendance. Je n'ai pas vécu la guerre. Moi, j'ai pas vécu le début de donc j'ai pas de problème avec. Pourquoi je réglerais mon compte avec certains là. Moi, j'ai été objectif. J'ai pris l'histoire sans tabou et j'ai fait un film. Mais vous allez voir que les Algériens vont. On a déjà vu l'avant-première, il y avait 1600 personnes. Ils ont applaudi, ça n'a choqué personne, à part quelques-uns, c'est normal, mais d'une manière générale, le film il a été bien accueilli. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, les Algériens, peut-être c'est pas le moment de voir ça. Il ne faut pas insulter leur intelligence. Le peuple algérien est très intelligent et il comprend. أين هاتي سوهم هذه مرتقى مسد الدرايس لدغ بلوكس نغلفت نمجوهات المساعد المجاهدين شحال نغلفني هادهن لما انا تخمم نسنا قروين سن من هذه يحبس كان دينا كيف في نظري وانا سيني وي سي المومون ابخي تو اقلا شحال عندنا يسقسنا في الانديبوندونس هذه نيتي parce que on n'a pas encore rassemblé toutes les archives. Il y a des archives de l'armée française qu'on n'a pas réussi à avoir. Il y a des archives qui sont ici aussi, des intérieurs qu'on ne sait pas où sont gardées. Et donc, elle est en écriture. Si aujourd'hui, il y a 2-3 ans, ils ont nommé une commission mixte en France avec Benjamin Stora en Algérie pour essayer un peu de rassembler tout ce qui a été écrit, tous les archives. Donc, effectivement, ce film, il a bousculé les événements. Donc, il est arrivé un peu tôt. Et donc, voilà, ils ont hésité. Voilà, le film, j'ai payé 5 ans, quoi. 5 ans de retard, il aurait pu sortir ce film en 2021, 2020, 2021, 2022. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il est là, le film. C'est un film sur historique, donc c'est pas un film qui va démoder. C'est pas un film d'actualité, donc qui sort aujourd'hui, demain ou hier, c'est pareil. انه غير لافون بريمير تخدم دارت كان عندنا مس بشير درايس تخدمت تلقى لو بيرا مشي ديال واياكي مشي يقوبل لنا كي الدنيا تخش لما تنضاعت ديال بوستيك في فيسبوك اتصل يو اتصل سميس نشواتي دا حلفونك فوتر سونتيمون. Moi j'étais surpris de l'accueil. C'est vrai que c'est 1600 personnes, il y avait 1400 assis, plus 200 sur les marges. Non, jamais. Le film il est très attendu. En plus avec la polémique. Déjà Ben Mehdi Abban et tout ça, c'est la première fois qu'on voit Ben Mehdi Abban dans un film. Il y a d'autres films de Rachdé, mais ils n'avaient pas des grands rôles. Beaucoup plus sur la Voilà, mais là c'est la première fois où on met en scène un grand personnage comme Ben Mehdi, Abban Ramadan, Karim Belkacem, le congrès de la Soumam, n'a jamais été traité comme je l'ai traité dans le film. C'est-à-dire les vrais débats, l'extérieur contre l'intérieur, la primauté des politiques sur le militaire, ça c'est la première fois où on voit ça dans un film. Et j'ai été surpris d'avoir, il y avait peut-être 15 ou 17 ministres avec le président du Sénat, l'Assemblée nationale, les directeurs militaires et tout ça. Donc, je voulais savoir leur réaction. Donc, ils étaient bien accueillis. Surtout le président du Sénat, qui est un ancien moudjahid, c'est le doyen des moudjahidines, qui venait m'offrir des fleurs à la fin. Finalement, voilà. Donc, il a été accepté. Il ne m'a pas fait de remarques. Il m'a dit non, c'est un film cinématographique. Voilà, je suis très content. أرجع خسوا لما أكو جات السكر في سكر خمسة مس بشير الدرايس خمسة يسقس إنه ورجوم لما نم بعد سنة كنا نكلم الفيلم لأن خسوا للويدو ثن ولا لا لما أنا قلنا نقول إنه تسمى نرد أبو هيك الجزائر نكلم الفيلم نيجي إكسس إنك نديز الناس ينرجع ما دي عادي ولا de toute façon, c'est pour ça qu'on a tardé 5 ans. Si je voulais couper tout, j'aurais coupé ça tout de suite. Le problème de l'Aïbad, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, on n'attend pas 5 ans pour. Voilà, si je voulais tout couper, j'aurais coupé en 2021, on passe à autre chose. Pourquoi j'attends 5 ans?
Mais bon, de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens s'exprimer. Hein. S'exprimer, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Les acteurs ils sont là. Je sais pas moi, le film, il y a 200 personnes qui ont travaillé sur le film. Donc, le film, il est fait pour le public. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. C'est normal. Hein. Moi, il ne m'appartient plus, le film. Il appartient à tout le monde maintenant. هث صناعة ذاكي ديال الجزائر تيسقى لوبيرا على معنا بلا شك تصي الجزائريين كبغانا ثوالين ولا ديجا ذاكي ديال الجزائر وتكفر قاعد سيدرا هث بروغرامي من لافون بريمير نظن ما ديت مدينين نظن بعد وها قسنطينة تيجي. Nous sommes en train de recenser toutes les salles qui sont équipés, parce qu'on va faire chaque salle, on va lui faire une copie selon l'équipement. On laisse passer Ramadan, Ramadan, parce qu'aussi il y a les sorties à l'étranger. Donc il y aura une coordination pour ne pas parasiter les festivals. Donc après Ramadan, les gens auront des programmes, donc la sortie sera définie, on va mettre une date. Il est très demandé le film, très très demandé. Les universités, les wilayas. Hier, j'ai reçu un coup de 9 Wallis qui m'ont appelé ils veulent tous savoir chez eux. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps, très longtemps même, qu'il n'y a pas un engouement pour ce film. Et d'ailleurs, c'est par rapport à la polémique qui a duré 4 ou 5 ans. Non, déjà Ben Mehidi, c'est un personnage central. Les gens veulent voir Ben Mehidi, puis la polémique a donné plus l'envie aux gens de voir ce film qui a suscité autant de polémiques, de guerres, de Facebook, les réseaux sociaux, ça donne envie de voir le film, c'est normal. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Oui. Tant mieux. Peut-être ce film va créer un déclic. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des films vont revenir. Peut-être on va maintenant être confronté à la pénurie des salles. Parce que des gens vont voir le film, ils n'ont pas où le voir. Parce que c'est ça ce qu'on va avoir. Les villes où il n'y a pas de salle vont se dire pourquoi on n'a pas le droit. Et peut-être ça va pousser les autorités à construire des salles. Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Hier, j'ai reçu 9 Wallis qui m'avaient appelé hier. J'espère que ça ne va pas s'arrêter le film qui Ben Mehidi. Non, je pense qu'il faut... Notre histoire n'a pas été mise en cinéma. Malheureusement. Normalement, on doit travailler des films de Massinissa jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien fait, Jugurtha, Dehia. Aujourd'hui, il faut décomplexer l'histoire. Il faut faire des films, laisser les gens faire des films et les gens débattre. Nous avons une très belle histoire. Nous avons une très belle histoire, millénaire. C'est pas normal qu'on n'a pas fait de feuilleton sur Massinissa, sur Jugurtha, sur Kousseïla, nous avons une civilisation. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être pauvre en héritage, en civilisation, alors qu'on est très riche. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on continue à importer des feuilletons du Moyen-Orient, alors qu'on a notre propre histoire. Il est temps de les mettre en film, en feuilleton. Il y a des télévisions privées, étatiques, il y a une vingtaine de télévisions, je ne sais pas combien. Il faut que les gens produisent. Et notre histoire, on est fiers, les Algériens doivent être fiers de leur histoire, il ne faut pas que ça devienne un problème. ثنمية ثمس بشير درايس مازال تسكيت نويت مغادي غاف ثمسان تكميل ذوال غاف تزوري في سبعة في واحد شاكين السينما لو كنت بشير درايس ثنج طحار ريف سيرو العربي بن مهدي المسلي في واحد شاكين السينما دي ثمورثن نغادي ثمورثن الجزائر مس بشير درايس ولا سيكمي دي بوضو شروي نتمورثن التور عبد المجيد تبون دي تزوار سفدن ديون وسقاموار دي دون السينما سينا كاين سقاموني روح سينا كاين سفدن فلان سينا كاين يوني روح لما انا لو ريزولتا يوتي سحري شاكين ما كني ندور كان دون زان سياركل فيد نقوم النظر ذا سيارة على حسابك يدرا ذا القلة نساويلات ذا القلة قرقازن ذا القلة موسنين ناصية انتو. Ça veut dire, M. Tebboune, il est arrivé avec des bonnes intentions pour le cinéma, parce qu'il a déjà en 2017, quand il a été Premier ministre, il a déjà dit ça lui. Il a déjà voulu relancer le cinéma. Donc, mais je pense qu'il a pas. Il a mal choisi. Il a mal choisi les gens qui devraient relancer le cinéma. C'est-à-dire, on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais si on n'a pas confié ce secteur à la bonne personne. Et on a vu, hein, il y avait un ministre de l'industrie cinématographique, après il est parti, il y a un conseiller à la présidence. Ça cafouille. Et donc on a fini par remettre le cinéma dans les mains de la ministre de la Culture. On a perdu beaucoup de temps. Bon, j'espère que les intentions sont toujours là pour relancer le film, pour relancer le cinéma. Et c'est vrai qu'on a perdu du temps. Ben Mehidi a fait partie de... Ben Mehidi, on aurait pu débloquer... Victime. Ouais, on
On aurait pu le débloquer. ما قلك الفيلم كان ولا قلك تخمض دا سيرو نظن سلكت. Exactement. Donc 5 ans c'est beaucoup pour un réalisateur. Heureusement que je produis en parallèle, je suis producteur, donc j'ai d'autres films en parallèle comme producteur. Maintenant, effectivement, j'espère que le ministère de la Culture, il a les moyens, il a les ressources humaines nécessaires pour relancer le cinéma, parce qu'il faut un centre national du cinéma, on n'a pas. Donc on avait un fonds qu'ils ont supprimé. Maintenant, il va falloir le remettre alors qu'on n'aurait jamais dû le supprimer. Non, mais voilà, donc le cinéma, il a été mis entre des mains de ceux qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas comment faire. Ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour faire avancer ce secteur. يعني شويه قبل قويدي طفنا حريشاقي يعني سلحوينا حريشاقي. Bon, le ministère de la Culture, elle est consciente. J'ai parlé avec elle, elle est en train de chercher des ressources humaines parce qu'on a un problème on n'a pas formé. À l'époque, on formait chaque année, on envoyait des gens se former dans le cinéma, la production, l'administration. Parce que le cinéma, c'est un métier à part, très compliqué. Comme c'était avant, nous, les réalisateurs qui depuis l'indépendance jusqu'aux 80, jusqu'aux années 80, chaque année, il y a une dizaine de réalisateurs. On n'a pas une école. C'est-à-dire même tous les pays aujourd'hui, même nos pays voisins, ils ont des écoles de formation. Non, on n'a pas d'école de formation. Donc j'espère qu'ils vont la mettre. سيتيري بلي يعني ثمورتنش القاهرة نشت نزاير ونسالوا ليون وغرفة ماش درايس السينما. Non, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le cinéma dans les années 90, avec l'arrivée des fils et tout ça, donc les mairies, quand ils ont pris toutes les mairies, donc ils ont fermé toutes les salles. Et puis on a eu la décennie noire. Dans les années 2000, on a commencé à reprendre, faire des films. Il y a eu des films, mais on n'a pas su créer un projet cinématographique global. On n'a pas su créer une relance cinématographique au sens propre du terme. Et on le paye aujourd'hui. On le paye aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même régler ce problème pour les 30 années à venir. قلال نهضر في حريشاقين السينما نهضر دي تيليزرين نتدمسا دي لا تلفزيون ليكونومين على الاقتصاد هي درا السبوسا من تمثلها في السينما زمرات لي يعني السينما هاث تساول سي زمرات الشمات مورت يسورديين زمرات لي تساول ونجموا مس درايس دو ديفلوبمون امي. Déjà le film, s'il y avait des salles, s'il y avait un marché, nous sommes 58 wilayas. Si nous avons une dizaine de salles par wilaya, ce qui est minimum, on aura quoi? On aura pratiquement 500 salles. 600 salles. 600 salles, chaque salle déjà fait travailler une dizaine de personnes. Il y a des entrées, il y a des taxes. Les tournages, c'est une économie. Quand aujourd'hui on va prendre un budget de 30, 40, 50 milliards pour aller tourner un film, parce que Ben Mehdi, c'est ce qu'il a coûté, 62 milliards. Quand on va tourner un film dans une région, on arrive à 200 personnes. On a tourné à la Souman, par exemple. On arrive à 200 personnes, et tout le monde va travailler, les hôtels, les figurants, les McLenson, les voitures, les cadeaux, les gens achètent l'artisanat. C'est une économie. Parce que là, voilà, donc il y a des salaires, donc nous, l'argent, on ne le met pas dans la poche. On fait travailler 200 personnes, les acteurs, les techniciens, les chauffeurs, tout le monde travaille. Donc ça fait circuler, ça fait de la consommation. Et puis après, si le film il est projeté dans les salles, les gens payent les places. Donc il y a des taxes, donc c'est une économie. Bien sûr. Nous, justement, il faut mettre ces mécanismes. Il faut mettre ces mécanismes pour que le film devienne rentable. Aujourd'hui, pour amortir un film, si on avait 500 000 salles, bien sûr qu'on peut l'amortir. لما انا كنا رسبوا صور نساي لا قرابه ثلاث زغواي قرابني قال تماضي اني هذا دارن زمران تورني اسبوا ساقي قالك نصرحوا ارث موري كانت غدي زين تجارتين ذي وسان ترى تصن تسوي لما انا ثلاث مرات نصرحوا راسن ارمل مين زمران نصق ما كويا بشار درايس سكود لا تقار لا فولونتي لا فولونتي بوليتيك. Non, il faut faire confiance aux cinéastes. Il faut faire confiance aux cinéastes, il faut travailler ensemble. C'est-à-dire l'administration ne peut pas régler ce problème sans les cinéastes. C'est nous qui connaissons les problèmes. C'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait durant ces 4 ans, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble.
Au départ, c'était bon, il y avait le conseil de la présidence qui était chargé des dossiers. Bon, on ne peut pas régler le problème du cinéma dans un bureau. Il faut aller voir des gens, faire des débats, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Parce que personne ne pourra régler ce problème sans nous. C'est nous qui connaissons les problèmes, les solutions, les perspectives, ce qui se fait dans le monde. Si les autorités ne demandent pas notre avis, ne travaillent pas avec nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme sur le papier, mais ça ne se réalisera jamais. ثم ستات النظام تسدي قرن عن حريشاقي ماذا حريشاقي السينما هذا حريشاقي جالس لاكيتور السومتا سي حريش البريفي كي راس توجور ما يفابل بوركو البريفي سبوساقي نتفي تو كان النظام يسمع لي يسامبلي كي لانفيست دون لو سيكتور كولتورال ماذا السينما ماذا النظام لما على ذي ثمورتنا ورجن ولا قريبه هي جيم ميزا بار شطو حكا كي رمضان بي سور لي تيليفزيون دي برودكسيون تي في اي غار. Pour un privé, pour un investisseur privé, d'abord, avant d'investir, il faut qu'il étudie le marché. Soit il fait du mécénat, donc il fait des dons, des sponsoring pour le truc, soit il investit. Quand un investisseur décide d'investir, il faut qu'il fasse une étude de marché. C'est rentable, c'est pas rentable. Or, aujourd'hui, un investisseur, toi, si tu avais de l'argent, avant de produire un film, ou tu vois où est-ce que tu peux amortir ce film. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de salle. La télévision n'achète pas les films. Parce qu'à l'étranger, un film, un producteur, quand il le produit, il fait tout de suite, il va se dire mon film sortira dans 20 pays, déjà dans le pays déjà de production, il va se dire nous avons 5000 salles. Disons, si on est en France, il y a 5000 salles et quelques. Donc si on fait une étude, tout de suite on sait combien on peut avoir, maximum, minimum. Et puis même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées, on va l'amortir en le vendant à la télévision. En Algérie, il n'y a pas ce marché. Donc un investisseur, quand il décide de mettre de l'argent sur un film pour, il n'y a pas de retour d'investissement. Voilà, il n'y a pas de retour d'investissement. Donc c'est pour ça qu'ils n'investissent pas dans le cinéma. Voilà. لما نهاث خاصو تنفيستينا ديريكتومون زعما هذا انفيستينا ديريكتومون كسكون باش ان انفستيسور ان نوم دافير دو فوندي نا دكراي ان فيلاج سينماتوغرافيك وري ربي سينا كاينه تيشيرو يكون وين غتروحوا ما تشتروني مايور زعما نروح نساعدو لي مويا نساعدو لي بيزاج يوري ربي داكينا لا. Voilà, ça dépend de la nouvelle loi. Moi, je l'ai pas encore. La loi, moi, j'étais pas d'accord avec la loi. On m'a dit qu'il y avait des amendements. On va voir. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, elle n'est pas encore adoptée par le Sénat. On va voir la loi, ce qu'elle dit. Est-ce que la loi, elle facilite l'investissement, il facilite l'investissement et facilite aussi la coproduction internationale. Parce qu'un coproducteur international, quand il veut tourner en Algérie, il va voir les lois, il va voir les infrastructures, il va voir les techniciens, les compétences, les ressources humaines. Pourquoi les gens viennent tourner dans un pays? C'est pour faire des économies. Absolument. Pour faire des économies. Il va voir s'il doit ramener avec lui toutes les équipes, tout le matériel. C'est pas intéressant. Il peut voir les lois, la censure, l'administration. Donc c'est tout ça qui fait qu'un producteur vienne ou il ne vient pas. Aujourd'hui, nous, malheureusement, les années précédentes, les conditions ne sont pas adéquates, ne sont pas adaptées pour une coproduction internationale. Alors que dans les années 70, 80, il y avait beaucoup de coproduction. Beaucoup d'Italiens venaient tourner en Algérie, des Français. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a aucun étranger qui vient tourner en Algérie. Alors que nous avons les meilleurs paysages. Voilà, on voit des films tournés dans le Sahara, d'autres pays africains voisins, alors que le Sahara algérien, il est nulle part. C'est pas normal que des paysages comme ça, comme Janet, comme Tamanrasset et tout ça, c'est des trucs qu'on n'accueille pas des films. Mais c'est pour ça qu'il faut que c'est les autorités d'étudier pourquoi les gens boudent ces paysages alors que c'est des paysages de rêve. C'est impossible de trouver un paysage comme Janet, par exemple, nulle part. Il n'existe dans aucun pays du monde. Le soir, les couchers de soleil, le matin, il faut voir comment c'est on filme ça. Voilà, donc, mais pourquoi les étrangers, quand ils font des films américains qui se passent dans le Sahara et tout ça, ils ne viennent pas en Algérie? Il faut régler ce problème. Il
faut étudier. زيك سنيني تمسات اللمان لا sécurité Non, c'est pas une question de sécurité, non. يعني كل شيء جارز. Ah, il faut réfléchir à adapter il faut faire des infrastructures d'accueil parce que Exactement. تروح دار بالشارع هذا جانات تفضي l'hôtel واش l'hôtel. Exactement. Les Américains, quand ils viennent avec leurs stars, ils exigent des hôtels de luxe, des pistes d'atterrissage d'hélicoptères, d'avions, des jets privés. Et ça, c'est aux autorités d'offrir ça. Parce qu'ils viennent, des fois il y a beaucoup d'Américains qui viennent pour des repérages, ils tombent amoureux, mais tout de suite. Mais quand ils commencent à voir les infrastructures ne sont pas suffisantes, il n'y a pas assez de trucs, ils sont refroidis. C'est une question de vision, une question de stratégie, c'est ça. Il faut mettre le cinéma entre les mains des bonnes personnes. Voilà, c'est tout. Il faut trouver quelqu'un. Il y en a en Algérie, je pense, il y en a des gens qui connaissent très bien le cinéma. لما نغفل ذانا انا مسد رئيس سمسات النظام شاهد السيما ديك زرا لو كان هذا تسيو لن السينا كاينه وكتجانا راه تتخمض مشي لا وكتجانا راه تيختي وين كاس نتخمض دوك الناس وغير ذانا ردينا. Mais c'est pour ça qu'il faut régler ce problème global. Tout, il faut tout régler à la fois. Il faut avancer en réglant tous les problèmes. Ça fait maintenant l'Algérie elle a plus de 60 ans d'indépendance. On peut tirer les leçons. Pourquoi à l'époque il y avait des coproductions, pourquoi il n'y en a pas maintenant? Pourquoi à l'époque tout le monde venait en Algérie, c'était aujourd'hui ils vont ailleurs? C'est facile de savoir. Il faut former. On a les moyens de créer la plus grande école du cinéma. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de créer la plus grande école du cinéma? Qu'est-ce qui nous empêche de former des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de la photographie, des ingénieurs du son, les effets spéciaux, les décorateurs? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre un lieu, d'aller à l'enseignement supérieur, de créer une école supérieure des arts du cinéma, mais une vraie école? Et on forme des réalisateurs qui ont bac plus 4, comme se fait dans le monde entier. Et des techniciens, dans le son, dans les effets spéciaux, le montage. Et à partir de là déjà, on peut déjà espérer avancer. Mais pourquoi on ne l'a pas? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Algérie de créer une école de cinéma? سكسيجا سري مضبرن تاعنا سمسات ترى دارن في السمس بشير درايس هاند زقوين نظن الحساب سنه تاجي وسار المعنى دغلا غلما دغورك بشير درايس رياليزاتور بروديكتور يوز الكرا الوقت كني نضيتي دوله كي ثاني تسيجيت النظام اللي سور ان بروجي دو رياليزي ان فيلم دوكومونتير ان فيلم سينما غافلو الناس معتو بيضران داي البروجي ني غندي بوض نغديناها سارم في Ça veut dire, pour être clair, on devait le faire ce projet en 2022. Il était financé à l'étranger. Et à l'époque, on n'a pas eu l'autorisation de tournage en Algérie. Il y a un financement ici, non, il n'y a pas de l'étranger, tournage, et on n'a pas eu les autorisations de tournage. Autorisation. En 2018, quand on est arrivé en 2018-2019, on n'a pas eu l'autorisation de tournage. Ouais, on a un refus. Et en 2021, ils voulaient qu'on aille tourner au Maroc et tout ça. Bon, j'ai dit, je préfère arrêter le film. On verra. Là, j'ai pas envie d'aller tourner au Maroc. J'aime bien aller au Maroc en vacances, mais tourner un marteau au Maroc, c'est pas. Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est pas possible, c'est pas. Donc j'ai préféré mettre le film en stand-by en attendant. Je produis d'autres films. On va le faire un jour, mais pas dans les conditions actuelles. لما انا هاد كيدو كيضافي تنقطع فوسير ويجي خطر بلا شك لو نسمعتو ماشي من ولا بعد غير القبيله دي تولي لواناكين ذا زامول ولاد نوثنيا ما الا بالمهدي ذا زامول دي تيغير ولا انا تمرتنا مع توب او بيان on le fait en Algérie on le fait pas. Voilà. C'est clair et net. Ici voilà donc j'ai pas soit on le fait avec l'accord de tout le monde est content. Moi j'ai pas envie de faire un autre film dans la polémique. ايضا الانترديكسيون l'autorisation c'est par rapport à nous سمعتم لا par rapport le scénario لا par rapport à quoi exactement des Lourvel. Non, ça veut dire moi je sais pas pourquoi elle a été refusée. Moi j'ai un refus du ministère de la Culture, voilà, c'est tout. Sans explication. Non, il y a des explications au ministère, ils m'ont dit oui, c'est la famille qui s'est opposée. Mais bon, moi j'ai posé la question à la famille. Exactement, c'est dehors bon, mais la famille, nous, on n'a pas dit non.
نادية لا فامي سبوساكيت لان ثمطوتيس نادية معتوب لا وتمسم Voilà, donc Nadia Matoub, elle m'a dit, moi, j'ai jamais dit, personne n'a demandé mon avis. Malika Matoub, elle m'a dit, moi, j'ai pas dit non. Donc, il m'a dit, j'ai pas dit non. Ça fait بالك ساعة معتوب باقي ساعة لا فامي نظن واحد تنسي. Malika, elle m'a dit, moi, je veux voir le scénario. Voilà, donc. كذا السيناريو مالكا تغرات ولات. Non, moi, le scénario, je le donne quand on va faire le film. C'est-à-dire, moi, je suis un réalisateur indépendant. Donc, je respecterai les lois, mais le jour J, je donnerai le scénario, bien sûr. Mais le scénario, c'est moi qui fais le scénario. Absolument. C'est-à-dire, la famille, elle a le droit de regarder. Mais le scénario, c'est moi qui le fais. Personne ne fera le scénario à la place. Oui. À la drama du cinéma pas obligatoire. Et moi, je souhaiterais que le film se fasse avec l'accord de tout le monde. Moi, je n'ai pas envie de faire le film avec sans l'accord de tout le monde. De préférence, que toute la famille soit d'accord. Je n'ai pas envie de faire un film polémique. J'ai d'autres films, je les mets de côté alors qu'ils étaient financés. Hein. Le film il était produit 100%. يعني اغفل كان الناس فهمي وتسيدي غادي تولي الناس بشير درايس اغفل ماشي لا فامي اذا غفل سي با لا فامي الناس. Moi, j'ai vu tout le monde. Nadia, je sais que Nadia, c'est sûr qu'elle n'est pas contre le film. Ça, c'est clair et net, parce que je la connais. Malika, je l'ai vue aussi. Elle m'a dit, moi, je ne suis pas contre un film. Je veux juste lire le scénario. Je lui dis, le ministère de la Culture, elle m'a dit, moi, je n'ai jamais demandé au ministère de la Culture de bloquer. Elle m'a dit, moi, j'ai demandé à lire le scénario. Je n'ai pas dit de bloquer. Mais à l'époque, j'étais en guerre avec Mehobi, le ministre, et c'est lui qui a bloqué. Quand on était en Ben Mehdi, voilà. Mais voilà, donc je finis ce que j'ai à faire et on ressortira ce projet. هسه ميدن بدر هسه لون سمعتو من ثمورة القبائل ذوال هي وين وكنا دمسليها فيه تمسرت النظام خصو لما الدور تاكي كان يعداني دان سميكتا ثمت سنتينس وقيل انت يون لي رياليزاتور مقرن انت غيرني ربي السينما ثمازيغ وكين مس بوغرموح ديغان اغبل النظام ديال بوليميك النظام تنهر نهار تاكي بن مهدي ديال الفيلم انا كوم زورو لا كولوني بليون بوغرموح ديال تيكلت توال يعني يلا بعد ما راديو قالوا سميكتينس زين ديو قالن دور تاقي عندنا في الفيلم بوغر موح ولا تشتو دور ثوري ذاك يوثر تيكل تختار درجز يعني تدخل ضد درجز الصند في الفيلم بوغر موح يعني ذات بس باش درايز. Non, le film Bougar Mouh, le film il est produit par l'Algérie. La société de production algérienne étatique, à l'époque, elle a signé un contrat avec des producteurs étrangers. Bougar Mouh était très malade d'ailleurs, je me rappelle, il était très malade de voir ce film lui échapper. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a le droit de ce film, je crois que je me demande si ce n'est pas Berber TV qui a les droits. Je ne sais pas, hein, je dis, mais ce film aujourd'hui, c'est dommage qu'il ne soit pas exploité, qu'il ne soit pas montré à la télévision. C'est dommage, hein. Exactement. D'un côté, l'État finance un film avec tant d'argent, et de l'autre côté... Aujourd'hui, c'est à l'État d'aller récupérer les droits de ce film. Il y a un espace qui est le droit de film ثورتي تواتون ماشي الدولة نعم. Non, c'est une coproduction, c'est une association, mais c'est à l'État d'aller voir pourquoi ce film n'est pas diffusé, pourquoi on ne le montre pas tout le temps, pourquoi. Bien sûr, c'est les producteurs. Celui qui a mis de l'argent dans le film, c'est l'État. Il y a la télévision algérienne, il y a le ministère de la Culture. C'est à eux de voir pourquoi ce film n'est pas diffusé. Qui a le droit, qui a le négatif, ou trouver un accord. Trouver un accord, faire. Voilà, donc l'Algérie a le droit de récupérer ce film, parce qu'elle a mis de l'argent. C'est produit avec l'Algérie. شيني صورة ديالك كان يجون البوستين في فيسبوك ثم بوغر موحو قبل ثمتين في ثلويثن فافي جنوان ذا شو يدير دارك اكزاكتومون في الفيلم كاين نزرب اللي ذاك قبل ثمتين يبغى داير ريكيبيري بوغر موحي m'a dit moi je suis réalisateur, je suis pas producteur des films. Son producteur algérien qui était Lonsik ou le Caïc, il a cédé les droits truc à un autre producteur français. Je sais pas, c'est un producteur d'une société française disons. Et donc lui il avait pas le film. Il ne pouvait rien faire. Il est réalisateur. Il n'est pas producteur. Donc il ne pouvait pas disposer de son film comme il voulait. Aujourd'hui, c'est les producteurs, c'est l'État algérien,
le ministère de la Culture qui doit récupérer des copies. Même si la production française, elle a les droits, et les Algériens aussi ont droit. Ça, c'est une affaire juridique voilà, qu'il faut mettre en action. La colline oubliée, normalement, aujourd'hui, c'est un patrimoine. Il faut le montrer, ce film. C'est quand même un grand réalisateur et un grand écrivain, Mouled Mamri. C'est quand même une œuvre. C'est le premier film en Amazigh. C'est une œuvre d'un très grand écrivain, Mouled Mamri, un très grand réalisateur. Normalement, ce film, il est montré partout. C'est pas normal qu'il soit comme ça dans les tiroirs. Qui est derrière exactement ça? Le film dans les tiroirs c'est au ministère de la Culture d'aller régler ce problème. C'est à eux, ceux qui ont mis de l'argent, c'est eux d'aller voir où est le film. Il y a des contrats. Quand il y a des contrats, il faut respecter les contrats. C'est à l'État d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les contrats. La partie française, c'est possible qu'elle ait les droits en France, mais les droits en Algérie, le ministère de la Culture devrait les avoir. À moins qu'ils ont fait des exactement ce que Madame Dolan Zayer qui finance le film à 100% أكيد نظام كيبغى ندير رواية de française Ça c'est le producteur de l'époque, l'État étatique les contrats de coproduction se font souvent. Ça veut dire ils n'avaient pas d'argent pour faire la post-production en France, ils ont trouvé quelqu'un qui a financé la post-production, ce qui est normal, mais il ne peut pas prendre tous les droits. Absolument. Je ne sais pas les pourcentages d'Algérie, combien le gars a gardé, 50%, 51%, combien ils lui ont donné. Ça, moi, je n'ai pas accès au contrat. Ça fait ذاك بوغر واحد يدير لهم تحت قصه ما فما كي بوغر واحد il est pour rien. Bougar Mouh il est réalisateur. Moi ce film Ben Mehidi, je suis coproducteur et réalisateur. Donc aucun contrat ne peut être fait si je n'ai pas signé. Lui, il était réalisateur. C'est uniquement réalisateur. Moi, ma société de production, elle a 25% du film. Et plus j'ai les droits de... Voilà, donc aucun contrat, aucune vente ne peut se faire si je ne signe pas. Ce n'est pas le cas de Bougar Mouh, qui était salarié dans une société étatique. Il était réalisateur salarié. Il n'avait aucun... بوغر محل من السواث الوثن فافيغن وان ديونو ارغازن مقارن جيرن ربين الاساس السينما امازيغ هذه سين كانوا اولنا مس بشير دراي سين اولنا في السينما امازيغ سومثا ناس كيف اللي مش السينما امازيغ il a bien démarré. Exactement. Il a très bien démarré. Moi, j'ai travaillé déjà à Machaho, à Belkacem Hadjaj, à Asdel Dour. Il y avait La Colline oubliée. Oui, La Colline oubliée, c'est un très grand film. Puis le Machaho, qui est un très grand film. Et puis La Montagne de Bayo. Très grand film. Il y avait, même avant, il y avait un court-métrage, moyen-métrage de Cherif Agoun. C'est La fin des jeans. Ça a très bien démarré. Parce que Cherif Agoun qui va avoir la voix avec son court-métrage. C'est un court-métrage. Un long-métrage. Oui, et puis Bougar Mouh, et puis Hadjaj, et puis Asdel Meddour. Et puis il n'y a plus rien. Parce que les films que j'ai cités, c'est des films qui font d'une grande qualité, avec des normes internationales, des films qui sont sortis à l'étranger, qui ont participé dans les festivals, vraiment de très grands films. Moi, je travaille sur les deux films. Et puis maintenant, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de grands films comme ceux de Machaho. Il y a eu Fatman Soumer qui malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas eu un grand écho. Hadjaj, il a fait Fatman Soumer, son cas. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été bien montré, bien distribué. Bien... Oui, exactement. Mais il y a un manque terrible, il y a un déficit. Il y a un grand déficit du cinéma amazigh. اين على حسابي ناقصين من بروبليم فايد نحكوا يقي صبيح ولاش لا فورماسيون ولاش تي زغوان ولاش غرباز ولاش ولا الفيستيفال اللي قال لي نتواخذ ما تيزي وجون فيستيفال فيلم امازيغ صافي 4 5 ans. Oui, c'est pas très sérieux. Peut-être parce qu'il y a rien diffusé. Donc pour faire un festival de cinéma amazigh, il va falloir de la production. On ne peut pas faire un festival avec un ou deux films. C'est-à-dire normalement en Algérie, normalement chaque année. En Algérie, on produit quoi? On produit l'équivalent de... Bon, ça, c'est 4 ans, c'est une catastrophe. On n'a pas produit.
Ça, c'est un drame. On a produit un film par an, 2 films. C'est une catastrophe. 2 films par an, c'est une catastrophe. L'Algérie devrait produire au moins 30 films par an. Au moins. Au moins. Si on ne produit pas 30 films par an, c'est qu'on a échoué. C'est un problème. C'est un problème. Nous sommes 45 millions, nous avons un pays qui a la taille d'un continent, très riche culturellement, très riche. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à produire 30 films par an. On doit faire des films. Quand j'ai dit le cinéma mazir, il y avait aussi un autre film qui est très bien, qui s'appelle La Maison Jaune en Chaoui. Il y avait un autre film, en Tamashart, Crépuscule des Ombres, de Brahim Tsaki, en Tamashart. C'est le premier film en Tamashart. Donc il y avait 5 films de facture internationale, donc de qualité. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est aux réalisateurs aussi, Kabil, Chaoui, Mouzabit, Targui, de faire des films aussi. Donc moi je fais partie, hein. Moi aussi je dois faire des films. Je voulais faire Marteau, bon, malheureusement on n'a pas réussi à le faire, mais il faut, c'est aux réalisateurs, Kabyle ou non Kabyle, hein. On n'est pas obligé d'être Kabyle pour faire un film Kabyle, ou Chaoui, ou Mouzabit, ou Targui. Brahim Tsaki, il est de l'Ouest. Brahim Tsaki, il est de Belabès, il a fait un super film en Tamashart, à Targui. Normalement, on doit faire au moins, sur les 30 films, on doit faire au moins une dizaine par an en Tamazirt. Au moins. Parce que quand, voilà, on a quand même un héritage oui, important, très important. On doit mettre en valeur cet héritage, notre culture, notre langue, notre patrimoine voilà, et ancestral. C'est pas normal qu'on ait fait. Il faut adapter des livres de Mouled Pharaon, d'autres livres de Mouled Mamri, Taous Amrouche. On a tellement une histoire. Voilà, l'histoire elle est là, hein, il faut juste travailler. Hein. On n'est pas obligé d'aller inventer des histoires, même en prenant ce qui a été écrit. On peut faire des centaines de films. ثمسة نتساويلات لي مويان في كوار ديال لا شونسور دون tu es victime. Rien que dans la chanson, on doit faire des films sur Slimane Azem, sur Snaoui, c'est rien que dans la chanson. Hein, سيدت ما وليو تمطوط مقارنة متوسع من رشو سنة كانوا يريدوا جوجل ياخذ بس تجميت 111 سبيشنا في لاديتينس لما أنا لو كان نسقسي لاش بوساقيا تسويتا البوساقيا أنت توسع من رشو يونوريس. C'est ça. Donc aujourd'hui, il est temps d'attaquer ces sujets, mais les attaquer avec beaucoup de qualité. Parce que si on fait un film avec sans moyens et puis vaut mieux ne pas le faire. Hein, je dis franchement. Soit on a les moyens, on attaque ce genre de film, soit on n'a pas les moyens, on fait autre chose. Moi, je suis contre de faire des films, de s'attaquer à des grands thèmes comme ça, sans les moyens. Le sujet, et finalement il sort et les gens vont se dire non, c'est de n'importe quoi. Des films aujourd'hui, on peut adapter des Mouled Pharaon, voilà, mais il faut des moyens. On peut adapter un film de Pharaon, mais un film de Pharaon, si on n'a pas 4-5 millions d'euros, c'est pas la peine. Si on n'a pas 60 milliards, 70 milliards, 100 milliards, c'est même pas la fin de faire des films. Voilà. Parce que faire un film de Pharaon avec 4 milliards, 5 milliards, ça sert à rien, je vous le dis franchement. Si on n'a pas les moyens de reconstituer les années 30, les années 40, la misère de l'époque, et retransmettre cette atmosphère de l'époque, de misère, de colonisation, c'est pas la peine de faire des films, je vous le dis tout de suite. استمعوا لكن مس بشار درايس ندعت خشوا لما خمسة سقوا سنة جي غاسرو بالمهيديون ودي الدران غيتوا حبسنا يغال لها ديريف لما عندها قد شظفين النظام يدرن زمان نزار هذه لي برودكسيون تخدم ضنا السوجة ضنا هذه Là, je suis en train de produire deux longs métrages. Il y a une adaptation des Contes de Mille et une Nuits. Je suis en production, il est réalisé par Viviane Condas. J'ai fait un autre film qui s'appelle Jawhar, qu'on va tourner dans l'Ouest, sur une fille de 14 ans qui prend le maquis. J'espère que ça ne sera pas Non, je pense que... Non, je pense pas.
يسينو في فوم زروي مادام في الدير ثبورتا كاع استهرين مزمعتي دينا كيف المهيدين يقدر زمان نرجو تسيرو انت سيدي قارن بعد في عبان في كريم خطر ولا سيرون كريم بالقسم مالوريزمون سودرتيش تحبسي 62 ولكن كارطوش اسميس لا معنى التصيق بغينا نزر سودرت كريم بالقسم اختار قيمه بوان دانتيروغاسيون مقارن ملاحه في ورقازاكي مقارن نديف كان يثير ولا سيناكينا لا معنى نزر سودرت كريم بالقسم تص اكس فير فير سيغنا 62 En Algérie, il y a une saat les réalisateurs. Donc, moi, j'ai fait Ben Mehidi, maintenant je fais autre chose. Je ne vais pas m'éterniser dans la révolution, les films. Donc, لا معنى انا ثم سفر الكورجا قلت سيدنا تبغس قلت سيد رويض لي رياليزاتور في كايدم ديال وقيل مغلي صغار هذا رشديتي من كريم بالقاسم مالوريزمون 62 تحبس كريم بالقاسم الوغ كون لو كنت ربح ضايول انا نبغى نزار il fallait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est pas normal qu'on fasse la moitié d'un film. Parce qu'il fallait faire une deuxième partie. اختار ما يلافو كارتوس كان كان ودنا راه في السيرتي. Non mais aujourd'hui nous avons des jeunes réalisateurs. Bon les anciens réalisateurs qui ont vécu la révolution, c'est très difficile pour quelqu'un qui a vécu de faire un film. Parce qu'il est otage de... Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui n'ont pas vécu la guerre. C'est à eux de faire des films avec beaucoup de recul et beaucoup de liberté. Et pourquoi pas, oui. Mais bon, moi, j'ai pas dit que j'ai dit actuellement, je fais autre chose. Mais peut-être un autre jour, je reviendrai pour faire un film. Mais pourquoi pas faire un film sur la bande, je ne sais pas, sur 10 douches, mais pas tout de suite. Moi, tout de suite, pas dans les 5 années à venir. ايضا استمروا كان دنوا على المدى سيرون العربي بالمهيدي ولا شك كاع انا هتدي دات كاع برا رمضان ديال زمر نزار سيرو لا بون بريمير نعرف لي ولا السبلي خرسو ما كاع شرا ما باش درايس ولا تصيك دي سوتر انا ما سي تيزي وجو ما سي بقيت ما سي قسنطينه من بارتو ايضا تهضر هذاك الشيء مضبران بحر شاقينا ايضا مضبران قيدلسي ولكن اختار لا قرا انا نراجعوا 5 سنين نظني ولكن هذا زرا مدن سيرو ياقيا. Non, on va le sortir, le film. C'est-à-dire on va le sortir dans les 6 mois à venir. Parce que le film, il faut coordonner. Il y aura une distribution internationale, il y aura peut-être des festivals. Et on va voir comment les règlements, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'on a le droit de le sortir, parce qu'il y a des festivals qui ne veulent pas qu'il sorte. Si le film est sorti, non, on ne le prend pas dans les festivals. On est en train d'étudier tout ça. Mais très rapidement, on va lancer le programme. On va donner des dates. Après Ramadan, oui, bien sûr. On va voir déjà en Algérie où les villes qui possèdent des salles de cinéma et les villes qui n'en possèdent pas. C'est pas toutes les villes qui possèdent des salles de cinéma. اختاروا لها دقيقة الجزائر دقيقة يتمنى في لا كابيتال تجدعوا دم سنة Oui, bien sûr. Parce que là, c'est une avant-première pour annoncer le déblocage. Mais après, on va faire des avant-premières partout. Partout. Voilà, hier, j'ai reçu un coup de fil même de Walid Tizi Ouzou qui veulent avoir. Quand est-ce qu'on va ramener le film à Tizi Ouzou? ذيني كاسن أو يدو كان ربح هذا فات ما تلولا تجينا يمضبر الولاية تجو غل الدين دل سن. Mais c'est bien parce que j'ai reçu 9 coups de fil de Wali et mon coproducteur, il a reçu aussi une vingtaine. C'est bien que les gens s'intéressent, donc c'est de bon augure. لما شو اللي دار اكزاكتومون سي لا بوليميك كي غيثني شغبنا للسينما سي صار بروبليم اختار لا بوليميك كي الفيلم اختار نزرا يتوحب سوسيرو يهقي وينتي ان ثاني كساسه ثاني زاد ثاني خاطين قبل الناس لا سينا كاين ان شو الفيلم نيون بارونتيز لا سي لو تو. C'est le tout. Parce que chaque Wali voit la médiatisation aussi, c'est bien médiatisé, donc et les gens demandent aussi. C'est normal que déjà il y a Ben Mehidi que tout le monde veut voir et puis avec tout ce que la polémique ça donne encore plus l'envie de le voir. Et donc il y a une demande et donc les gens demandent. Il y en a qui disent si vous voulez de Tizi Ouzou, il y a une demande à Tizi Ouzou, il faut que la prochaine fois il faut que ce soit à Tizi Ouzou. Eh ben هي غير لان دي المندادي مزدان الوليين لتيزي وزو سالو العربي بالمهدي ماس بشير درايس نبدا غير ثقالات سيتو حسيرات ولا تقرا لو شو كي تسق صغارات بغيضه الدنيا ذات هو ولا غير يا ماس درايس. Non, je remercie tous ceux qui ont permis que le film soit débloqué. Je parle de Soraya Mouloudji, ministre de la Culture, qui a fait, il faut reconnaître, elle a fait beaucoup pour ce film. Contrairement au ministre avant, elle a pris les choses en main avec le nouveau ministre Moudjahidine. Il faut les remercier parce qu'ils ont fait ils ont réussi à le débloquer, ce que les autres n'ont pas réussi à faire pendant 5 ou 4 ans.
avec leur cadre, le CADC, les centres de recherche, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle commission de visionnage qui est plus souple qu'avant. Voilà, donc je tiens à les remercier. أما كني سحس مس بشر دريس ديان تصيق لني ذيك ذي تزورات الفيلم جانس بوساوي موث وأنا عندنا نص فكرتي ونسمع لي رزم هذه ولي الفيلم. C'est vrai, c'est vrai. Et je rends hommage à tous ceux qui sont morts pour libérer ce pays, pour que nous puissions aujourd'hui débattre librement et de montrer Ben Mehdi. Voilà, le combat continue. أمنو غيت كميلي دينا مس بشير دريس المرتد تم قرنت دارنا في نفقاد العرضة تسجلتنا ثنمرت بشير ثنمرت لا بروشين إن شاء الله نفك إن شاء الله رونديفو اكتيزي وزوب جايات فقايث toute la Kabylie إن شاء الله on va débattre ان شاء الله بيانتو اكيد دينا مس بشير درايسوني فكيت عاد قساني دي دوني وكان هذه لي وسنعث وسارو نربي بالمهدي ودي لي ولا بلا شكل ديبا ومسلاي فاو سارو يجي غافو مزروي ناضي يلقى مسلاي ساكين يلقى نظر في ذات ابدا سوثوين لي جينيراسيون هذه دوني لقى زران في ذات مزروين تمورت نقص وين لهن ذيك سوين نديري ثمرتي تيكت النظام مس بشير درايس يقلن هذين بقات سيت تاكي تنقرو قبل قرا رمضان ثمرتي سيني بدوكا اللي قلنا التكنيك حميدنا هذا لمين ثمرتي يكون متغدي فرنسي تزورا ارمي تسورا تكتنن تسورا دنيا فسكان ثم قاستي ثلاوين ما قلاد قاس اجر غلان تمطوت 80 مغرس بعدا يثلاوين مازال تنغنت في زرفان انسن تحد حنوغ في لسنت دا افغونت الين تقميدا وندنيا جاكون دي هذا الخيرات